छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। तारों को हाँ चूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा ओ हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे जग ये भला या बुरा जैसी भी मर्जी हो हमारी करते हैं ऐसी होशियारी पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले आंखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले जा देते उसको जहाँ देते अपना ईमान देते जिसके भी बाहें गले में डाले दुनिया से हमको क्या ले जाना यारों के दिल में हो ठिकाना एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे उंगली पे सबको नचा दे दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે શબ્દ વધુ અને ભાવ ઓછા શબ્દ વધુ અને ભાવ ઓછા એનું નામ યાચના પરંતુ ભાવ વધુ અને શબ્દ ઓછા એનું નામ પ્રાર્થના આવો મિત્રો આપણે પણ અંતરની લાગણીઓને શબ્દોમાં પરવીએ સરસ મજાની પ્રાર્થના થકી પરમ કૃપાળુ ઈશ્વરને યાદ કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ ધોરણ 11 ની મારી બહેનો સરસ મજાની પ્રાર્થના લઈને આવી રહી છે જેને તૈયાર કરાવી છે જિજ્ઞાસા ટીચર અને અલકા ટીચરે वंदना है
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। આચાર્ય શ્રી અને શિક્ષકગણ તથા મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, દેશભક્તો છે દેશ
कर हम अपना सीना तान चले। ओ माँ, ओ माँ, जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले। ओ माँ, ओ माँ, भारत माँ के वीर नहीं कम, बन के हम तूफान चले। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी से हम डरते नहीं। अपना लहू कहता है ये, हम वीर हैं मरते नहीं। फूंक डालो दुश्मनों को, काट डालो इन सरों को। आज अपने खून से हम धोएंगे तेरे चरण। माँ तुझे प्रणाम। हर हर महादेव। देख शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कबहू न डरो। देख शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कबहू न डरो। न डरो और तो जब जाए लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो। जीत करो, जीत करो, जीत करो। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ओ सद ते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत
તો આજે જે મારી ઉંમર તો બહુ નાની છે, જે અરુણ દાદાએ કીધું એમને ઘણું બધું જોયું છે, ભારત દેશ વિશે ઘણી બધી એમને ખબર પડે છે. અને આજે જ્યારે મારે ભારત દેશ વિશે કંઈ બોલવાનું હોય તો મને આગળની તો બહુ એટલી બધી નથી ખબર, પણ આપણો દેશ કેટલા વર્ષ ગુલામી કરીએ કેટલા બાળકોને ખબર છે? ખબર છે કોઈને? 90 વર્ષ ગુલામી કરી, 1857 થી 1947 સુધી. ત્યાં સુધીમાં ઘણા બધા એવા આપણે કહીએ ને કે શહીદ થઈ ગયા એવા મહાન યોદ્ધાઓ અને અંગ્રેજોની સાથે રહી અને દેશ માટે સારું કામ કરતું એવા મંગલ પાંડે જે અંગ્રેજોની સાથે હતા છતાં પણ એ દેશનું હિત ઈચ્છતા હતા, એના જીવના જોખમે આપણો દેશ કેમ આઝાદ થાય એ જોતા હતા. તો મારી તો એટલી જ વિનંતી છે કે આપણે હવે એની સાથે નથી રહેવાનું. હવે તો આપણા દેશના ઘણા બધા દુશ્મનો છે, તો એ દુશ્મનોથી બચી અને રહેવાનું છે. તો મારી એટલી વિનંતી કે આપણા આ આશ્રમ શાળામાંથી કોઈ એક બે છોકરા જો એને એવું લાગે કે આપણે સેનામાં જોડાવવું જોઈએ, ભારત દેશની સેવા કરવી જોઈએ. અત્યારે ભારત સરકાર સારો એવો પગાર આપે છે, પણ તમારી અંદરથી થોડોક એવો જુનૂન હોવો જોઈએ કે મારે દેશની સેવા કરવી છે. અને અહીંયાથી અમે એવું કહીએ છીએ કે જો ભવિષ્યમાં અહીંયાથી 12મા ધોરણ પછી કોઈ પણ છોકરાને આર્મીમાં જવું હોય અને એમને ઘરેથી કંઈ પૈસાની પરિસ્થિતિની જો સગવડ ન હોય અને આર્મી માટે ભણવું હોય તો અમે અહીંયાથી એવી ક્યાંક જાહેરાત કરીશું કે ભવાની સેવાકૃત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આર્મીમાં ભણવું છે એ 2 થી 3 છોકરીઓ અથવા તો જેટલી છોકરાઓને ભણવું હોય તો એની ફીમાં સહાયરૂપ અમે થશું. અહીંયાથી ગયા પછી જો આર્મીમાં કોઈને જવું હોય તો આપણા ગ્રુપ પરથી સહાયરૂપ થશું. ઓકે. અને બીજું એ કે મેં ડાન્સ જોયા, હું થોડા સમય પહેલા આવ્યો તો પ્રિન્સિપલ સાહેબને મળ્યા કે આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ગોઠવીશું, વરસાદ નહીં હોય તો સારો, પણ સારો એવો આયોજન થઈ ગયું, રેલીનું પણ આયોજન થઈ ગયું ને આપણો કાર્યક્રમ પણ સારો એવો ગયો. તો આ બધો કાર્યક્રમ કરવા માટે તમારા તમામ શિક્ષકોએ મહેનત કરી છે, આદિત્યએ, તમારા ગૃહમાતા તેમજ બધા બાળકોએ પણ સારું એવું ધ્યાન આપી અને ટૂંક સમયમાં સારી એવી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પરિપૂર્ણ કર્યું એ બદલ તમામનો આભાર માનવો છે. તો આપણે તમામ માટે એક વખત તાળી પાડીએ. બીજું એ કે તમને કોઈ પૂછે ને કે નસીબ શું, નસીબ કોને કહેવાય એમ કેવું હોય તો તમે શું કહેશો? નસીબ કોને કહેવાય તમને કોઈ એમ કહે ને કે નસીબ શું, તો સાથી ઠોકીને કહેજો કે ભારત મારો દેશ છે એ મારું નસીબ છે. શું? સાથી ઠોકીને કહેજો કે ભારત મારો દેશ છે ને એ જ મારું નસીબ છે. કે આપણો એક જ દેશ એવો છે કે 198 જેવા દેશ છે, એમાં એક જ દેશ એવો છે કે એને આપણે માં કહી શકીએ છીએ. કે આપણું જે પણ કઈ વસ્તુ હોય ભારત દેશને સમર્પિત કરીએ ને તો ભારત દેશ એનું ઋણ આપણને આપે છે. એટલે આપણે ભારત દેશમાં જન્મ્યા છીએ એ આપણે તમે પછી વનવાસી હોય કે પછી કોઈ પણ ગરીબ હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય, ગમે તે વ્યક્તિ હોય, પણ ભારત દેશમાં જન્મા ને એ આપણું નસીબ છે. બસ એટલું જ કહી અને વિનવું છે. અને એક આપણે આજે આ જે સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ થયો છે તે કાર્યક્રમનું વિડીયોગ્રાફી આપણે સુરતથી રાધિકા ફોટોમાંથી અશ્વિનભાઈ અને એમની ટીમ આવી છે. તો આશ્રમ શાળાની દીકરીઓને વિનંતી કે એમની ટીમનું આપણે સન્માન કરવું છે તો આગળ આવે, જે આપણને બિલકુલ ફ્રીમાં એડિટિંગ, વિડીયોગ્રાફી બધું કરી દેવાના છે. તો અશ્વિનભાઈની ટીમને વિનંતી કે આવે અને આપણી દીકરીઓને વિનંતી કે પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરીએ. સોનાનો ગરબો, રૂપાનો ગરબો.
ભવાની માં કાળિકા રે લોલ માતું પાવામાં પ્રગટાણી ભવાની માં કાળિકા રે લોલ હે માતા રે ડુંગરીએ ચડવું રે અતિ ઘણું દોયલું રે લોલ હે માતા રે ડુંગરે ચડવું રે અતિ ઘણું દોયલું રે લોલ માતું હે માતું માતું પાવામાં પ્રગટાણી ભવાની માં કાળિકા રે લોલ ભવાની માં કાળિકા રે લોલ હે આવી રૂડી આસોની નવરાતું પાવાગઢ જળ હળે રે લોલ હે આવી રૂડી આસોની નવરાતું પાવાગઢ જળ હળે રે લોલ હે માતારા મંડપના દર્શનિયા અતિ ઘણા સોયલા રે લોલ માતાજી તારા મંડપના દર્શનિયા અતિ ઘણા સોયલા રે લોલ માતું હે માતું માતું પાવામાં પ્રગટાણી ભવાની માં કાળિકા રે લોલ ભવાની માં કાળિકા રે લોલ હો કાનજી હા કાનજી એ કાનજી હે કાનજી હા કાનજી હા હે કાનજી હા કાનજી તમ વિના સુનારાજ તમ વિના સુનારાજ સુના ગોકુળ ગામ કાનજી સુના ગોકુળ ગામ કાનજી હે કાનજી હા કાનજી 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 કરતી ફરું કાનજી કાનજી કરતી ફરું વન રાવણની વાટ વાલીડા વન રાવણની વાટ વાલીડા હે કાનજી હા કાનજી હે કાનજી હા કાનજી હો સોનાના મહેલ છે તમારા નાના છે ગામડા અમારા હો મહેમાન થાવ ને અમારા દાસ છીએ અમે તમારા કાનજી કાનજી કરતી ફરું કાનજી કાનજી કરતી ફરું જમુના ને ઘાટ વાલીડા જમુના ને
શ્રીદત્ત આશ્રમ જનસેવા ટ્રસ્ટના ચેરમેન શ્રી હરિદાસભાઈ, ભવાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી હસુભાઈ, પ્રદીપભાઈ, હરિદત્ત આશ્રમ રંગવિદ્યા મંદિરના શિક્ષક ભાઈ બહેનો, મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર શ્રી મહેશભાઈ, સંજોગભાઈ અને ભવાની ગ્રુપના આમંત્રિત મહેમાનો, શિક્ષકગણ, ભાઈઓ બહેનો અને મારા વાળા બાળકો, કાર્યક્રમ જોતા શબ્દોનો ભંડારમાંથી મારે શોધવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આજે મને દેખાતી છે. ધન્યવાદ આપવો માટે મારા પ્રદીપભાઈને કે પ્રદીપ હંમેશા એનો દીપ જલતો જ રાખે છે. એટલે એ બદલ આપણે પ્રદીપ અને તાળીઓના ગગડાટથી આપણે વધાવી કારણ કે શું કહું શું નહીં કહું, તો આજે મને જે કંઈક અવસર આપ્યો છે બોલવાનો એ બદલ દત્ત આશ્રમ જનસેવા ટ્રસ્ટનો હું આભાર માનું. પરંતુ વિકસિત અને વિકાસ પામતા આ જગતની અંદર આ મારું બાળક, આ ભારતનું ભવિષ્ય છે. બાળક એટલું ચોક્કસ ધ્યાન રાખજો, સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર, શિક્ષણ અને સત્સંગ એના વગર આપણું જીવન વ્યર્થ જશે. ભૌતિક જગતની અંદર આજે આપણે જે જીવી રહ્યા છે એની અંદર માતા પિતાના સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ અને બીજા મારા માતા પિતા આપણા શિક્ષક ગુરુગણ એ જે આપણા શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપે છે એનો આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો છે અને તમારું ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવાનું છે. કારણ કે આ ભૂમિ જે છે ભગવાન રામકૃષ્ણ અને બલરામ અને રામ બધા સાંદીપની આશ્રમની અંદર ભણેલા, તેમ આ ભૂમિની અંદર તમે જે ભણો છો ને, તમારો અહોભાગ્ય છે કે કેટલા જન્મના તમે પુણ્ય કર્યા હશે અને તમે સારા મા બાપના પેટે જન્મ લઈને આ સંસ્થાની અંદર તમે શિક્ષણ મેળવો છો. અને જે ગુરુજનો બી અહીં જે શિક્ષણ આપે છે, મારું માનવું છે કે આ બાળકો અને ગુરુજનો પૂર્વજન્મના કોઈક ઋષિમુનિઓ અને આ દિવ્યાત્માઓ આજે અહીં ભેગા થયા છે. કહેવાનો મતલબ મારો એટલો જ છે કે આ સંસ્થા મારી ડૂબતી નૈયા હતી એને એક વખત તારી છાડા ગ્રુપે, અને છાડા ગ્રુપ ગયું ત્યાર પછી પણ હવે શું કરવું, તો મા શક્તિ ભવાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના શ્રી હસુભાઈ અને પ્રદીપભાઈ અમારા માટે રામ અને લક્ષ્મણ જેવા આયોજનો કર્યા છે. તો એ બદલ બી એમનો ખૂબ આભાર માનું છું કે આજે 10 સમય રહી અને જે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વિના જે વ્યવસ્થા અને સેવા આપે છે મહેશભાઈ, સંજોગભાઈ, એ બદલ બી એમનો ખૂબ આભાર માનું છું. અને ભગવાન એ ટ્રસ્ટને દિન પ્રતિદિન ખૂબ પ્રગતિને પંથે લઈ જાય અને સુરત અને વલસાડ જિલ્લામાં એમનું નામ થાય એ મારી શુભેચ્છા છે. સમયને વધારે કહેતો નથી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આ બાળકોને મારી એક વિનંતી છે કે આ ભૌતિક જગતની અંદર તમારે સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર અને શિક્ષણને બહુ જ મહત્ત્વ આપવું પડશે. કારણ કે જીવનની અંદર અને નાશવંત જીવનની અંદર સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ વિના આપણું જીવન નથી, એમાં શંકાને સ્થાન નથી. અને સૌથી વધારે અગત્યની વસ્તુ એ છે કે મારે મારા શિક્ષકોનો બી આભાર માનું
કે ગયા વર્ષે અમારી સ્કૂલનું રિઝલ્ટ 100% આવ્યું છે. એ બાબતે અમે ખૂબ આભાર માનું છું અને આવી રીતે પ્રગતિ કરતા રહે. અને આજે ભાઈઓ એટલું બધું ભરાઈ ગયું છે કે આજે કેટલા વર્ષ પછી મામલતદાર સાહેબે આજે આપણી ધ્વજવંદન કરવા આવ્યા. પહેલો એક પ્રદીપભાઈ, હસુભાઈ એ લોકોના બી અથાગ પ્રયત્ન, મામલતદાર સાહેબને બી સમજાવવા માટે અમારા સંજોગભાઈ, કાલિદાસભાઈ એ લોકો બી જઈને જે કે પ્રયત્ન કર્યો એ બદલ હું ખૂબ આભાર માનું છું. અને અત્યારે જે મારી ડાલ પર બચતી હે ચિડિયા બસેરા એ દીકરીઓએ જે ડાન્સ કર્યો છે એ ડાન્સ નથી પણ નૃત્ય છે. એક ખમીરતા જ મારા બાળકો હું જોઉં છું એ વિદ્યાર્થીનીઓને મારા તરફથી 1000 રૂપિયા. તમને કદાચ નહીં ખબર હોય કે 1975ની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદી મારી ઘરે રહેલા અને હું રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘનો પ્રચારક છું. ત્યારથી અમે નક્કી કરેલું કે અમે આદિવાસી નથી કહેતા, અમારા વનવાસી બંધુ કહે છે. અમે વનવાસી કહીએ છીએ, વનવાસી બંધુ. ત્યારથી જંગલ ભટકતો અને મહેશભાઈ 1971-75 પછી પહેલો આ ડાંગમાંથી, આહવા ડાંગમાંથી આદિવાસી નૃત્યમાં જે ડાંગી નૃત્ય વલસાડમાં પહેરવેલો લાવેલો. અને ત્યારથી આ બાળકો, કારણ કે ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જોડે મારી વાત થતી કે આ બાળકોનામાં એટલી બધી તાકાત છે કે એને બહાર લાવવાની જરૂર છે. એમના હેન્ડરાઇટિંગ તમે જુઓ, એમનું પિકઅપ જુઓ, એ લોકોની મેમરી જુઓ, અને એ જે જુઓ છો ને તો તમને નવાઈ લાગશે કે અમારી દીકરીઓ કેટલી સુંદર રીતે કામ કરે. વગર ટ્યુશને, કોઈ પણ જાતના ટ્યુશન વગર મારા શિક્ષકોને એટલી બધી મહેનત છે કે આજે 90%, 93% અને 100% રિઝલ્ટ આવ્યું છે. એટલે ભગવાનની એટલી બધી કૃપા છે. મારી વિનંતી છે કે આ સંસ્થાને દિન પ્રતિદિન આપણે વધારે ને વધારે પ્રગતિ કરતા જઈએ અને ખૂબ સારું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે ને એવું દર વર્ષે આવતું રહે અને આ શિક્ષકોને પણ આપણને પ્રોત્સાહન મળે અને એ લોકો જે મહેનત કરે છે એને કદર કરવાની છે. કહેવાનું ઘણું છે પરંતુ સમયના અભાવે હું થોડું વક્તવ્ય ટૂંકાવી દઉં છું. અને સિદ્ધાર્થ આશ્રમ જનસેવા ટ્રસ્ટ અને ભવાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આવેલા મહેમાનોનો ખૂબ આભાર માનું છું. અને સુરત ભવાની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આવી રીતે અમને દિન પ્રતિદિન સેવાનો લાભ આપતા રહે એ મારી હૃદયપૂર્વક વિનંતી, કે હું મારું વક્તવ્ય વિરમું છું. અસ્તુ.